तो सामने आगे। अच्छा, if A be the first term, A be the first, first term, and B be the common difference, CD মানে common difference of an arithmetic progression, ARITH, arithmetic, METIC, progression, PROGRESSION, then progression will be PROGRESSION. Progression will be কি হবে a comma a plus d comma a plus 2d comma a plus 3d comma dot dot dot. বাংলা বুঝে গেছে? Number 2, if A be the first term, FIRST, first term, and D be the common difference, COMMON, common difference, DIFFFRENCE, then nth term of the progression is PROGRESSION. Progression is nth term. কত হবে? nth term of the progression is কত রে? nth term progression is a plus n minus 1 into d. এটা that is এটা tn অর্থাৎ that is মানে কি এটা মানে কি অর্থাৎ that is এই কথাটার বাংলা কি অর্থাৎ অর্থাৎ tn আমরা n এর টার্মটাকে tn দিয়ে বুঝবো tn equal to a plus n minus 1 into d. If a be the first term, a be the first 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 term, A be the first term and D be the common difference of an arithmetic progression, then sum of the first 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 n terms of the progression is progression. If A with the first term, D with the common difference of arithmetic progression, then sum of the first n terms of the progression is what হবে 2a n by 2 third bracket বলবে 2a plus n minus 1 into d. A with the first term, D with the common difference of the arithmetic progression, then sum of the first n term, প্রথম n সংখ্যক পদের যোগফল। একটা সিরিজ সমান্তর প্রগতিতে 100টা পদ থাকতে পারে, তার 30টা পদের যোগফল, এরকম ব্যাপার আর কি। প্রথম 30টা মাঝ পদে করলে হবে না, প্রথম 30টা পদের যোগফল। তো এখানে একটা সূত্র আছে 4 number, if A be the first term and L be the nth term of an arithmetic progression, then sum of the first 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 n term is, যদি a হচ্ছে কোনো সমান্তর প্রথম পদ, l যদি n এর টার্ম হয়, n তম পদ, তাহলে পরে sum of first n term is কি হবে n by 2 a plus l. Number 4, if A comma B comma C be in AP, then
if a p c in a p then কি হবে then b minus a equal to c minus b কমন ডিফারেন্স গুলো সমান হবে b থেকে a বিয়োগ করলে যা হবে c থেকে b বিয়োগ করলে এবার এটাকে আমরা কি করতে পারি b গুলোকে একদিকে আনলে পরে 2b সমান a plus c 2b সমান a plus c এরপরে আমরা এটা বলেছিলাম if three terms be in AP then we consider CUNSIDER consider the terms as if three terms be in AP তিনটি টার্ম যদি AP তে থাকে then we consider আমরা বিবেচনা করব the terms as কি রকম বিবেচনা করব আওয়াজ তোলো পারবে না ধন্যবাদ a minus d a plus d কথাগুলো পড়ানো হয়েছিল তো নাকি if four terms be in AP then we consider CUNSIDER consider the terms as if four terms be in AP যদি চারটি পদ সমান্তর ক্রমে থাকে then we consider the term as কি ধরব আলাদা a minus 3d a minus d a plus d a plus 3d if 5 terms be in AP 5 terms be in AP যদি পাঁচটা পদে বিধি থাকে then we consider the term as terms as কি বলবো a minus 2d a minus d a plus d a plus মিল আছে তো মনে রাখতে মিল আছে একটু মন দিয়ে দেখো মিল আছে Let us consider CUNSIDER an arithmetic progression contains n terms. Let us consider মানে বিবেচনা করি আমরা বিবেচনা করি an arithmetic progression contains n terms. arithmetic progression এ কতগুলো পদ আছে n সংখ্যক পদ আছে when n will be odd n হচ্ছে বিজোড় মনে কর 7টা পদ আছে then কি হবে middle term middle middle term of the progression is middle term of the progression PROGRESSION is কি হবে n by 2 plus 1 n by 2 n plus 1 by 2 এর টার্ম এটা হবে মিডল টার্ম যদি 7টা পদ 7টা থাকে তাহলে 4 নম্বর পদটাকে মধ্যপদ হবে এদিক থেকে 4 নম্বর ওদিক থেকে আসলো 4 নম্বর 4 নম্বর পাবো কি করে 7টা ছেলে পরপর দাঁড় করালাম তাহলে 1 2 3 4 নম্বর সেটা মধ্যে থেকে 7 6 5 4 4 নম্বরটা মধ্যের হবে পাবো কি করে এইটা করলে 7 প্লাস 1 বাই 2 তোমার পদ করলে পেয়ে যাবো when n will be even যদি nটা জোড় হয়
জোড় সংখ্যক পদ থাকে, তাহলে মনে করো সহযোগিতার মধ্যে 4টে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, 4টার মধ্যে অ্যাকর্ডিং টু হাইট দাঁড়িয়ে আছে। এবার মাঝের মধ্যের কাকে ধরবো? 2 নম্বরকে ধরবো। আমরা ক্লাস 10 যখন করেছিলাম, 10-এ যখন মধ্যমান নির্ণয় করেছিলাম, ওখানে কি করেছিলাম? ওখানে করেছিলাম n/2 এর টার্ম প্লাস n/2 প্লাস 1 এর টার্ম ভাজিত 2 গড় করেছিলাম। এখানে গড় করলে হবে না, এখানে দুটো মধ্যপদ লিখতে হবে। যখন when n will be even, হ্যাঁ, then first middle term, first middle middle, first middle term is n/2 plus 1 এর টার্ম, এটা হবে। আর সেকেন্ড মিডল টার্ম SECOND, সেকেন্ড মিডল টার্ম MIDDLE, সেকেন্ড মিডল টার্ম ইজ তোমার গিয়ে n plus 1 4 আছে তো, 4। এটাকে n/2 plus 1 এর টার্ম, 4 থাকলে 4/2 প্লাস 1 মানে 7 টার্ম হয়ে যাচ্ছে। 1 2 3 4 থাকলে কোথায় যাচ্ছে? আচ্ছা, কি বলছিলাম? when n will be even, যখন n জোড় হবে, ফার্স্ট মিডল টার্ম কি হবে? n/2 এর টার্ম হবে, n/2 এর টার্ম। আর সেকেন্ড মিডল টার্ম n/2 প্লাস 1 এর টার্ম, TERN। মনে করো এরকম আমি 6টা ছেলেকে দাঁড় করালাম, 6 জন দাঁড়িয়েছে, 1 2 3 4 5 6। তাহলে এখানে নাম্বার অফ স্টুডেন্ট বয়েজ 6 আছে, নাম্বার অফ টার্ম 6টা আছে, ঠিক আছে? তাহলে মাঝের কে হবে? মাঝে তুমি কাকে বলবে? মানে একে যদি বলো এ কি দোষ করবে? এদিক থেকে আমি 3 নম্বরে এলাম, এদিক থেকে 3 নম্বরে কি দোষ করবে? দুটোকে ধরতে হবে। সেই জন্য এটাকে বুঝাবো কি করে? এখান থেকে 3 নম্বর পাবো কি করে? 6/2 এর টার্ম করলেই পেয়ে যাবো। 6/2 মানে 3rd টার্ম হয়ে যাবে। আর 6/2 প্লাস 1 এর টার্ম করবো, তখন এটা পেয়ে যাবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখানে কোথাও অসুবিধা আছে? আচ্ছা, MCQ বার করো, চটপট। SND BEY, পেজ নম্বর কত আছে? একজনে খুঁজে পাচ্ছি এখনো, মরা মরতে শোনে এখানে। ওর মতো তুই তোর মতো বার কর। সূচিপত্র দেখেও বের করতে পারছিস না রে? সিরিজ দেখ লেখা আছে কত কথা। একদম লাস্টের চ্যাপ্টারে আছে। সিকোয়েন্স নেই লেখা। पेज नंबर 409 SND MCQ
three numbers are in AP এক নম্বর 3 নাম্বারস আর ইন এপি, তারপর and their sum is 20. হ্যাঁ and their sum is 20. Then Find the the- middle number. Find the middle number. তাহলে by the problem দেখতে এরকম লেখা যাবে কিনা a মাইনাস d a প্লাস d এই তিনটার যোগফল সমান কত বলেছে 20 বলেছে না, হ্যাঁ 21 এটা লেখা যাবে কিনা। আমার অত কিছু ভাষা লেখা দরকার নাই, লেট দি 3 নাম্বারস আর a মাইনাস d a প্লাস d, এটা তো অবজেক্টিভ অঙ্ক এমসিকিউ। তিনটা পদ এপি থাকলে আমরা এইভাবে ধরবো a মাইনাস d a প্লাস, অর্থাৎ যোগফল 21 বলেছে। এবার এখানে d টা কেটে যাবে, তিনটা এই যোগ করলে 3a ইকুয়াল টু 21, 3 এর সঙ্গে 21 তারপর 7, a এর মান 7, এটা কার সঙ্গে মেলে, হ্যাঁ তাহলে b মিটে গেল। দু নম্বর হ্যাঁ d ক্যাপিটাল না স্মল d মিটে গেছে। তাহলে দু নম্বরে কি আছে 5 numbers are in AP 5 নাম্বারস আর ইন এপি, বেশ। and their sum is 50. তাহলে কি লিখবো এখানে বাই দি প্রবলেম, কি লিখবো তোর আওয়াজ তো বাই দি প্রবলেম a মাইনাস 2d, ওই যে নিচের লাইনে a মাইনাস 2d a মাইনাস d প্লাস a প্লাস d a প্লাস 2d, এটা সমান কত বলেছে 50। আপত্তি আছে এখানে দেখো, এটা মাইনাস 2d প্লাস 2d, এটা প্লাস d মাইনাস d, এখানে a কটা হলো 5টা a, তাহলে a এর মান কত, a এর মান 10, a সমান 10। কি জানতে চাইছে মিডল টার্ম, Not হ্যাঁ थर्ड नंबर হ্যাঁ थर्ड এটা नंबर থার্ড, এটা তো থার্ড নাম্বার, এটা ফার্স্ট নাম্বার, এটা সেকেন্ড, এটা থার্ড, থার্ড নাম্বার ইজ 10, এ সমান কি থার্ড নাম্বার PHARD থার্ড নাম্বার, সমর্থন পেলাম, হ্যাঁ কত কত সময় হলে सी সি। 3 নম্বরে কি আছে 2 number আছে if x, 2x plus 1 given x, 2x plus 2x plus 1 1 and 14 and 14 are in AP, এত আর ইন এপি। আরে অতএব কি লিখবো, এই যে এখানে দেখ এই যে 4 নম্বরটা, 4 নম্বর নিয়মে কি আছে x 2x plus 1 আর 14 আর ইন এপি, অতএব কি লিখবো 2 into 2x plus 1 equal to x plus 14, 2b সমান a plus c, 2b সমান এই 2x plus 1 টা কার কাজ করবে, তাহলে মেনে নিয়েছি, বন্ধনী খুলি 4x plus 2 equal to x plus 14, এই দুটো লাইন থেকে নিয়ে আসি 3x equal to 12, this imply x equal to 4, x সমান চেয়েছে, এটা কার সঙ্গে মিললো बी b। 4 নম্বরে কি আছে 4 number আছে 20 terms are in AP 20 টার্মস আর 20টা পদে পিতে আছে, বেশ। তারপর if its first and last terms হ্যাঁ। are 5 হ্যাঁ And- ফার্স্ট টার্ম দেওয়া আছে, লাস্ট টার্ম দেওয়া আছে, given a equal to 5 আর a equal to কত 125 125, প্রথম পদ দেওয়া আছে, শেষ পদ দেওয়া আছে, আর 20 পদের যোগফল শেষ হতো নাকি s20, s20 সমান কত n/2 a plus n 5 plus 125, n/2 a plus n, প্রথম n সঙ্গে যোগফল, এটা 10, এটা 130, মানে 1300 কার সঙ্গে মেলে, তাহলে এই অঙ্কগুলো করতে গেলে আমার প্রথম যেটা লাগবে এই সূত্রগুলো মুখস্থ লাগবে, সেটা আগে করব, পরে অঙ্কে দেওয়ার হাত দেবো, আগে মুখস্থ শুরু। A1 plus A5 plus A50 plus এমসিকিউ 5 নম্বর কোশ্চেনটা আছে গিভেন কি দেওয়া আছে a1 প্লাস a5 প্লাস a15 plus a26 a36 a39 ना A40 39 a40 equal to 105, हाँ 105. हाँ Find sum of first 40 terms, এটা মধ্যে বলেছে, কি বলেছে are in AP and
A1 plus A5 plus A15 plus A26 plus A36 plus A40 equals to 105. Then sum of APC is সাম অফ এপিসি মানে যোগফল বের করতে হবে, মানে 40টা পদে যোগফল বের করতে হবে। এদিকে দেখ, এখানে এই A1টা কি, A1 ইজ দি ফার্স্ট টার্ম অফ দি অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন ধরতে পারি। আমি এবার এখানে এরকম ভাবে লিখি, একটু বোঝার চেষ্টা করো। A1, এই A5টা মানে পঞ্চম পদ, A5টা মানে ফিফথ টার্ম। আমি যদি লিখি এরকম ভাবে A1 প্লাস 5 minus 1 into D, A5 এর বদলে এটা লিখলাম, ভুল করব? A5 এর বদলে এই টার্মটা লিখলাম। A5 টা পঞ্চম পদ, এটা A1 A plus N minus 1 into D। A15 বদলে কি লিখব রাজদীপ চক্রবর্তী? A1 plus 15 minus 1 into D। আর এটার জন্য কি লিখব? প্রিয়াংশু A26, এটা 26তম পদ। A1 plus এটা তোর না প্রিয়াংশু না, এটা রাজদীপ চক্রবর্তী বলা। প্রিয়াংশু বলো A1 plus 26 minus 1 into D। সমর্থন আছে? পরেরটা কি লিখবি? A1 plus হ্যাঁ 36 minus 1 into D। তারপর এটা A1 plus 40 minus 1 এটা সমান 105। পরীক্ষা খাতায় এগুলো করবো না, পরীক্ষার খাতায় এই লাইনটা লিখবো। A1 টা A1, এইটাকে আমি লিখবো A1 plus 40, মনে মনে ক্যালকুলেশন হবে। A plus N minus 1 into D। এই লাইনটা না লিখে একবার এই লাইনটা লিখবো, অবজেক্টিভ অঙ্ক তো। এটা না লিখে তাহলে কি লিখবো? 14 A1 plus 14D। আর এটাকে না লিখে পুনম কি লিখবো? A1 plus 25, A1 plus 25। এটাকে না লিখে কি লিখবো? A1 plus 35D। এটার জন্য সুবিধা কি লিখবো? A1 plus 39 ইকুয়াল টু 105। এখানে A1 কবার আছে দেখ, 6বার আছে দেখ, 6বার। 1 2 3 4 5 6, 6A1। তারপরে D টা কমন নিয়ে নিচ্ছি, এখানে D টা কমন, এখানে 4 14 25 35 39 নিয়ে এখানে D টা রেখে দিলাম সমান 105। আপত্তি কর না এইটুকুনটা যোগ করলে কত হয় দেখা, চেক করে দেখলাম। 9 আর 5 এর 14, 14 5 19, 19 আর 4 23, 23 আর 4 27, আর তাহলে 2 কিন্তু 5 6 7 5 8 9 10 11, 111 D ইকুয়াল টু 105। প্রত্যেককে কত দিয়ে ভাগ করা যাবে? 3 দিয়ে ভাগ করি। একে 3 দিয়ে ভাগ যাবে তো, এটাও যাবে এটাও যাবে। 3 দিয়ে ভাগ করলে কত হবে? 2A1 3 3 কে 9, 3 9 27 সমান 135, 3 35 105। একই কাজ যদি করি, আমি 40/2 জোর করে এখানে লিখলাম, জোর করে লিখলাম। আর 39টাকে 40 minus 1 লিখলাম। এখানে কত? 40/2 লিখেছি, ডান দিকে 40/2 করে ব্যালেন্স করে দিলাম। দেখ তো এটা কি, এইটা কিসের সূত্র? এটা S20 না S40 না? প্রথম 40টা পদে যোগফল না, প্রথম 40টা পদে যোগফল তো। এটা যেটা কাটলাম 20 70 700, এটাই অ্যান্সার। হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে? নেক্সট পরের কোশ্চেন 6 নম্বর। এটা অপশনটা কার সঙ্গে মিলে? BS বি। 6 নম্বর কোশ্চেনটা করো। You the sum of first n even natural numbers সাম অফ ফার্স্ট n even n ইভেন ন্যাচারাল নাম্বার। বেশ। is equal to k times হ্যাঁ, the sum of first n or natural numbers, then k equals to ন্যাচারাল নাম্বারস আর কি? উই নো, এদিকে দেখো, উই নো ন্যাচারাল NATURAL ন্যাচারাল নাম্বারস আর, ন্যাচারাল নাম্বার কি জানি আমরা?
the numbers which are used for counting objects, বস্তু সমূহ গণনার জন্য যে সংখ্যাগুলো ব্যবহার হয়। তুই অ্যাডমিটিভ যা বলছে প্রিয়াংশু কি বলবি? ও বলছে 1 2 3 4 5 6, বল সমর্থন করলাম, এটাই হবে। এবার ইভেন ন্যাচারাল নাম্বার, ইভেন ন্যাচারাল নাম্বার কি বলবো? ইভেন ন্যাচারাল নাম্বারস আর 2 4 6 8 10 তুই বল 2 4 4 10 2 2 4 6 8 10 12 এরকম চলবে। আর অড ন্যাচারাল নাম্বার, অড ন্যাচারাল নাম্বারস আর 3 5 7 9 আর এবারে একটা কি বলবে? 1 1 ওই একই একটা বাদ দিলে হবে না? 3 5 7 9 11 15 17 এরকম চলছে। এখন অ্যাকর্ডিং টু প্রবলেম, এ ডবল সি ও আর ডি আই এন, এগুলো আমার উত্তর নয়, এগুলো উত্তর নয়। উত্তর প্রশ্নটা করো। অ্যাকর্ডিং টু দি প্রবলেম, প্রশ্ন কি বলছে? সাম অফ ফার্স্ট n ইভেন নাম্বারস, প্রথম n সংখ্যক জোড় সংখ্যক পদের সমষ্টি is equal to k times k টাইমস অফ ফার্স্ট sum of first and odd natural. n odd natural number, মানে অ্যাকর্ডিং টু প্রবলেম দেখতে এটা লেখা যাবে কিনা? n by 2 2 into 2 plus n minus 1 into d, d মানে 2 equal to k into, বুদ্ধি করে বলতে k into কত হবে? এখানে এই যে দিস ইজ অ্যান অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন, অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন তো ফার্স্ট টার্ম 2 কমন ডিফারেন্স 2 আছে, তাহলে প্রথম n সংখ্যক পদে যোগ করে এই সূত্রটা হবে। এটা বলছে k টাইমস অফ ফার্স্ট অড ন্যাচারাল নাম্বারস, তাহলে k ইনটু কত লিখবো? জোরে জোরে কথা বলবো। n by 2 into 2 into 1 plus n minus 1 into d মানে কত হবে? d মানে তো 2 ই হবে। এখানে n by 2, এটা n by 2 টা কেটে যাবে, এটা বন্ধনে ফেললে কত? 4 প্লাস এটা 2n minus 2 equal to k into এটা 2 plus 2n minus 2, এই 2 টা কেটে যাবে, এখানে 2n plus 2 হচ্ছে, এখানে k into 2n। আমার তো k এর মান বের করতে হবে, ও 2n, এবারে 2n টাকে এদিকে নিয়ে চলে আসি, তাহলে এখানে 2 টা কমন নিলে n plus 1 by 2n equal to k, 2 তো কেটে যাচ্ছে, এটা উত্তর। তাহলে n plus 1 by n, এটা আছে উত্তরে? হ্যাঁ কতর মধ্যে আছে? হ্যাঁ ডি। 7 নম্বর কোশ্চেন করো। যদি কোনো চারটি সংখ্যা সমান্তর পদ্ধতিতে থাকে যেখানে যেখানে সংখ্যা চারটির যোগফল 50 এবং বৃহত্তম সংখ্যাটির ক্ষুদ্রতম এর 4 গুণ হয়, তবে সংখ্যাগুলি হলো According to the problem, a minus 3d, a minus d plus a plus d plus a plus 3d, এই চারটি সংখ্যার যোগফল কত বলেছে? কত বলেছে? এর সমান্তর বলতে চারটি পদ, এদের যোগফল কত? 50 and আরেকটা কন্ডিশন বলেছে, কি বলেছে? একটা কন্ডিশন বলেছে greatest number of 4 times at least. ক্লিয়ার হলো না? আবার আবার করো। If 4 numbers in AP are such that their sum is 50 50, হ্যাঁ। and the greatest number is 4 times the least ও is the number. গ্রেটেস্ট নাম্বার ইজ 4 টাইম দ্য লিস্ট নাম্বার। এখানে এর মধ্যে এই চারটে নাম্বার আছে, এদিকে দেখ 1 2 3 4, এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কে? বড় ভাই কে আছে এখানে? এটা বড়, এটা গ্রেটেস্ট, আর লিস্ট কে আছে? এটা a minus 3 লিস্ট। আমরা এন্ড কি বলেছে? a plus 3d equal to 4 into a minus 3d, এই কথাটা বলেছে না? greatest number is 4 times the least number, কি এখানে কাটবে 3d কাটবে
আর ডি কাটলো, তাহলে এখানে কত 4, 4a ইকুয়াল টু 50, a মানে কত 50/4, মানে a মানে 25/2। চলো এদিকে আসি, a প্লাস 3d ইকুয়াল টু 4a মাইনাস 12d, ডিগুলোকে একদিকে নিয়ে আসি, 15d ইকুয়াল টু 3a। আমাদের কি বল, কি উত্তরে কি জানতে চাইছে? ফাইন্ড দি নাম্বারস না কি বলেছে? হ্যাঁ, ফাইন্ড দি নাম্বার। আচ্ছা, তাহলে যদি এখানে যদি আমি a এর মানটা বসিয়ে দিই, 25d ইকুয়াল টু 3 ইন্টু a মানে 25/2, 25 কেটে যাচ্ছে, d মানে কত 3/2, তাহলে d পেয়ে গেলাম আর a পেয়ে গেছি। অতএব 4 নাম্বারস আর 30 নম্বর a মানে কত রে ভাই 25/2 মাইনাস 3 ইন্টু 3/2, এটা প্রথম নম্বর। 25/2 মাইনাস 3/2, a মাইনাস d, a মাইনাস 3d হয়ে গেল, a মাইনাস d হলো। এবার a প্লাস d, তারপরটা কত হবে a প্লাস 3d। এটা কি মনের সঙ্গে মিললো? এটা সরল করি, এখানে হর সমান আছে, 25 থেকে 9 বাদ দিলে বলো 16, এখানে লসাগু সমান কত হচ্ছে 22, এটা 2 লসাগু, এটা 28, এটা 2 লসাগু 34, 9 থেকে 34, তার দাঁড়াচ্ছে সংখ্যাগুলো 8, 11, 14, 17, 8, 11, 17, 14। মানছি এটা মিলেছে, এগুলো কোনো নম্বর আছে? কোনো নেই। কোশ্চেন 8, 10, 16 আছে, 5, 10, 15, 20, 3, 7, 11, 15, আর এদের মধ্যে 15 এটা আছে। নান অফ দিস আছে, তাহলে নান অফ দিস আমরা কি হবে? উত্তরটা দিয়ে হ্যাঁ, দাঁড়াও, তাই। মূল কথা কি আছে? উত্তরটা আছে A, উত্তরটা আছে 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 তো ঠিকই বলছো রে, এটা তো গ্রেটেস্ট নাম্বার ইজ 4 টাইম লিস্ট, এটা যোগ করলে পরে 25, এই উত্তরটা ঠিক আছে, আমাদেরই ভুল হয়েছে, খুঁজে বার করতে হবে। হ্যাঁ চলো খুঁজে বার করি। এই প্রথম 4টি পদের যোগফল 50 দেওয়া আছে, আর গ্রেটেস্ট নাম্বার ইজ 4 টাইম দ্য লিস্ট, এটাও ঠিক আছে। তাহলে এখানে আমি ডিটা কেটে গেল, তাহলে 4a ইকুয়াল টু 50, এটা 2 দিয়ে কাটলাম 25/2, এটা ঠিক আছে। এইদিকে দেখি, এটা 4a 3 4 12 ডিটা এদিকে আনলাম, এইটা 15 হবে, এটা এখন আর ভুল বলে কি হবে, যাকে এটা এইখানে আমাদের 15 হবে, এটা হ্যাঁ যাকে এটা 15 হবে। এটা যদি 15 হয় তাহলে এখানে ক্যালকুলেশনটা ঠিক করে নিতে হবে, এটা সঙ্গে এটা কাটলে করে 5, তাহলে 5d ইকুয়াল টু a, 5d a মানে কত 25/2, 5 এর সঙ্গে এটা কাটি 5, d মানে 5/2, তাহলে এখানে 3/2 এর জায়গায় 5/2 হয়ে যাবে, বেশি কষ্ট করার তো হচ্ছে না, 3টাকে 5 করলে হয়ে যাবে। তাহলে এখানে কত 3 5 15, 25 থেকে 15 বাদ দিলে 10, এখানে 20, এটা 25 প্লাস 5 হচ্ছে 30, এটা হচ্ছে 15 40, তাহলে সংখ্যাগুলো কি হয়ে যাচ্ছে, এটা হয়ে যাচ্ছে 5 10 15, ঠিক আছে। এটা 8 সঙ্গে হলো a। নেক্সট 8 নম্বর কোশ্চেনে কি আছে, Which of the following is not true? হুইচ অফ দি ফলোইং ইজ নট ট্রু, তাহলে a অপশন দিয়ে কি আছে, The resulting sequence of দি রেজাল্টিং, দি আর ই এ সি এল টি এ, রেজাল্ট এ সি রেজাল্টিং টি আই এন জি, রেজাল্টিং সিকোয়েন্স এ সি কিউ ইউ কিউ ইউ ই এন সি, রেজাল্টিং সিকোয়েন্স, তারপর
obtained by adding resulting 5 sequence obtained, OBOPTAINED, obtained by adding 5 to each adding 5 each, 5 to each term 5 to each term of an AP of an AP is also an AP. is also an AP. এটা কি ভুল না ঠিক? এটা তো ট্রু। এটা আমরা আগে দিয়ে পড়ে দেখিয়েছি। কোন সমান্তর প্রগতি প্রত্যেক পদের সঙ্গে 5 যোগ করি তাহলে সে যে প্রগতিটা হবে সেটা তো সমান্তর প্রগতি হবে। এটা ঠিক আছে। তারপর বি তে কি আছে? The resulting sequence The resulting sequence RESULTING resulting sequence obtained by obtained by obtained by subtracting SUB TRAC TIN subtracting 3 from each 3 from each term each term of an AP of an AP of it তারপর is also an AP. is also an AP এটা কি? এটাও তো ট্রু। কোন সমান্তর প্রগতির প্রত্যেক পদ থেকে যদি কোনো ধ্রুবক সংখ্যা বিয়োগ করা হয় সেটা সমান্তর প্রগতি হয়। তারপর সিতে কি আছে? The common difference কমন ডিফারেন্স দি কমন COMMON কমন ডিফারেন্স of an AP common difference DENC of an AP can never be negative. can never be negative এটা কি সত্য না মিথ্যা? এটা ফলস, এই কথাটা ঠিক না। কমন ডিফারেন্স ক্যান নেভার বি নেগেটিভ, এটা ফলস। নেগেটিভ হতে পারে কিরকম তাকাও, ধরো 2 5 8 11 ডট 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 this is an arithmetic this is an AP with common difference কত? CD কত? CD is common difference কত? 5 minus 2 সমান 3, তাই না? আবার দেখ আমি এরকম লিখছি, ধর 50 47 44 41 38 this is an AP, এটা একটা AP with common difference CD is common difference কত? 47 minus 50 সমান মাইনাস 3, নেগেটিভ হতে পারে তো। আর ডি নম্বরে কি ছিল ওখানে? এই নম্বরে ছিল হচ্ছে if each term of a series if each term each term of a series in AP B in AP নাকি? না AP B multiplied if each term of a series না is multiplied in AP B multiplied if each term of a series in AP B multiplied MULTIPLIAD multiplied by 6 then resulting sequence sequence RESULTI resulting sequence ACQUENC is an E so obtained is also an AP. AP এটা ট্রু না ফলস? এটা